آج آپ کے ارریہ ضلع کے اندر ایک ٹول ٹیکس ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہم سفر پر نکلے، تقریباً 29 نومبر کی بات، سن 2020 کی بات، اسی سال۔ تو ہماری گاڑی میں نمبر پلیٹ لگا ہوا نہیں تھا، تو نارملی جس راستے سے نکلتے ہیں، جس لائن سے ہم نکلے، ہم نے وہاں پر کہا کہ ہماری گاڑی لوکل ہے، اس کا لوکل جو چارج بنتا ہے آپ کو لیجیے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی گاڑی لوکل ہے، اس کا کیا پروف ہے؟ نمبر پلیٹ سے پہچانا جاتا ہے، آپ کے ارریہ ضلع کا نمبر پلیٹ BR 38 آتا ہے، پورنیہ کا BR 11 آتا ہے، کشن گنج کا BR 37 آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوکل ہیں تو ہم کیسے پہچانیں، اس لیے کہ نمبر پلیٹ آپ کی گاڑی میں نہیں لگی ہوئی۔ ہم نے ان کو کہا کہ میرے پاس پروف ہے، اس گاڑی کا جو چالان ہے وہ دیکھیے، نمبر پلیٹ نہیں ہے تو کیا ہوا، اور میری ID چیک کیجئے، اس سے پروف ہو جائے گا کہ یہ گاڑی لوکل کا ٹیکس ٹول کے اوپر کم کٹتا۔ ہم نے کہا کہ 55 روپے لوکل کٹتا ہے، آپ کاٹ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم 105 روپے کاٹیں گے۔ ہم نے کہا کہ میں پوری امانت داری دیانت داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو چالان کٹا ہوا ہے، جو رسید ہے وہ چیک کیجئے، گاڑی کا چیچس نمبر ڈال کر چیک کیجئے، میرا ID پروف چیک کیجئے۔ اگر کہیں پر بھی آپ کو فالٹ نظر آئے تو آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کروں۔ پہلی بات تو آپ کو یہی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ لوکل ہونے کے باوجود بھی آ کر چارج دے کے جا رہا ہے۔ ہم لوکل تھے، ہم باہر سے بھی جا سکتے تھے، دادا گیری کر سکتے تھے، MLA مکھیا ہمارے پاکٹ میں ہے تو ہم ان کو کہہ کے آپ کو سفارش کروا سکتے تھے آپ کے سامنے، لیکن نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے بائی دا گورنمنٹ، تو اسی لیے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کا ایک ہی رٹ تھا، آپ کو 105 روپے دینا ہوگا تبھی آپ یہاں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ ضد پہ ہیں تو آپ یہ مت سمجھنا کہ ایک ٹوپی اور داڑھی والا بے وقوف ہے، اس کو لوٹ لیں گے۔ میں نے کہا کہ میں 105 تو دور کی بات، میں 5 روپیہ بھی ایکسٹرا نہیں دوں گا، چاہے مجھے یہیں پر کھڑا ہونا پڑے۔ میں نے گاڑی بند کی، گاڑی کو لاک کیا، باہر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے ٹریفک بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہو گئی، وہ الگ مائنڈ کا تھا، وہ جاہل الٹریٹ تھا، اس کے ماتھے میں کوئی ٹیکا ضرور تھا، لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ یہ بے وقوف اور جہالت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا۔ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا کہ لوکل کتنا ایریا مانا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے 20 کلومیٹر اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو ایریا آئے گا وہ لوکل مانا جائے گا۔ ہم نے کہا کہ I belong to جوکیہٹ and only 19 kilometers away from here to جوکیہٹ، صرف 19 کلومیٹر دور ہے یہاں سے جوکیہٹ میرا گھر۔ Obviously I am a local person, already I am a local person، میں لوکل آدمی ہوں۔ آپ کو تو ویسے بھی میرا ایڈریس دیکھنے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے تھا 55 روپے لے کر۔ پھر وہی دادا گیری کہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا۔ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا کہ کون سے رول میں لکھا ہے کہ لوکل آدمی کی گاڑی پر نمبر پلیٹ اگر نہ ہو تو اس سے 105 روپے لیے جائیں؟ دکھاؤ مجھے، میں 105 نہیں اور زیادہ دے دوں گا تمہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولانا
8 लाख 9 लाख की गाड़ी है, 50 रुपए देने में क्या होता है। मैंने कहा 50 रुपए नहीं, 50 की बात नहीं है, बात इसकी जहालत की है, इसकी असबियत की है। इसके दिमाग के अंदर जो भूसा भरा गया है, जो जहर घोंप इनके नसों के अंदर डाला गया है, बात उसकी है। मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मेरे शक्ल पे टोपी है और मेरे यूनिफॉर्म उलमाए किराम से मिलती जुलती है, तो इनके पेट में दर्द होने लगा। मैंने कहा इसके पेट का दर्द भी दूर करूँगा और इनके दिमाग और थोपड़े के अंदर जो भूसा है वो भी बाहर निकाल फेंकूँगा। हमने कहा कि तुम्हें बुलाना हो जिसको बुलाओ, मेरी गाड़ी यहीं खड़ी होगी, मैं 55 रुपए से 50 पैसा आगे नहीं दूंगा। मैंने खड़ी की वहाँ पर गाड़ी। मेरे भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने किसी को फ़ोन किया होगा, किसी नेता को या किसी थाने के अंदर। नहीं, व्हाट इज़ नीड टू डू, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मैं खड़ा हो गया और सारे लोग, भीड़, सारे पूरे टूल टैक्स के लोग जमा हो गए। 3-4 पुलिस वाले को बुला कर लेके आए। उन्होंने कहा गाड़ी हटाइए, यहाँ से पैसे दीजिए। मैंने कहा कि सर आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, बताइए मैं एक आम आदमी हूँ। मैंने कहा कि मैं फ़लाँ जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं लगा, मेरा क्या कसूर है। मैंने 15 साल रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दिए, नंबर प्लेट मेरी गाड़ी में उसी वक्त लगना चाहिए, और आज रात 12 बजे मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर रिलीज़ हो चुका है, मेरी गाड़ी तक क्यों नहीं पहुंचा, मेरी क्या गलती है इसमें, बताइए आप। हमने इनको कहा कि आप चेक कीजिए, नाम से चेक कीजिए, पैन कार्ड से चेक कीजिए, आधार कार्ड से चेक कीजिए। सिर्फ पैसे लेते हैं, आपके पास चेक करने के लिए कोई मशीन नहीं होती। शराब पीने के लिए आपके पास पैसे होते हैं, लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं होता। दिलों के अंदर नफरत भर दिया गया है, कहाँ से ये काम करोगे। उन्होंने भी कहा कि मौलाना अच्छा दे दीजिए। मैंने कहा कि सर 1 रुपए ज़्यादा नहीं दूंगा, आप अगर डरा करके हमको अलग करेंगे तो मैं डर कर भी अलग नहीं होऊंगा, यहीं पर खड़ा रहूंगा मैं और जाऊंगा 55 रुपए देकर। आपको यकीन नहीं होगा कि आपका भाई और आपका बेटा अब्दुल्ला खड़ा था वहां पर। मैंने किसी से कोई बात नहीं की। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर मुझे विश्वास था क्योंकि मैं सच पर था, सही था। एंड दैट टाइम आई न्यू, मैं जानता था कि भाई यहाँ पर धांधली होती। अगर आप जाहिल होते, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो आपको भी डरा धमका कर ये काम किया जा सकता था। आपसे चालान काटे जाते हैं। लॉकडाउन के अंदर बाइक पकड़ लिया, आपको डरा दिया तो आपसे 1500 रुपए चालान काटे गए, जबकि उतनी कीमत नहीं थी। अभी बहुत से जगहों के ऊपर ऐसा हो रहा है कि ज़मीन के नाम पर, केवल मोटेशन के नाम पर 5-5, 6-6 हज़ार रुपए लिए जाते हैं, जबकि सरकारी रेट 5 पैसा भी नहीं है। जिहालत, न जानना, चलो पैसा ही तो लग रहा है, काम कर लेंगे। आप उस कर्मचारी, उस सीईओ के खिलाफ केस दर्ज करवाइए। अगर वो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े होकर काम न कर दे तो आप उस वक्त मुझे कहिएगा, बट यू डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। आप नहीं जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं खड़ा था वहां पे और आखिर वक्त उनको कहना पड़ा कि मौलाना लाइए 50 ही रुपए दीजिए, हम रसीद काटते। मैंने कहा 50 नहीं 55 रुपए लो तुम। उन्होंने कहा कि ठीक है दीजिए। मैंने 55 नहीं, मैंने उनको 50, 60, 70 रुपए दिए। मैंने कहा ये लो, तुम 15 रुपए के चाय पान खा लेना, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं, चूंकि अब तुमको एहसास हो गया, अब मैं तुम्हें दे रहा। हमने कहा लेकर के जाओ, लेकिन ये गलत काम कभी भी किसी के साथ मत करना। अगर आपका बच्चा पढ़ा हुआ होता तो आपके बच्चे डट कर सामने बात कर सकता है, डीएम से, एसडीएम से, एसपी से, डीएसपी से। वो कोई आसमान से उतरने वाले फरिश्ते नहीं है, वो भी ज़मीन के इंसान हैं। लेकिन यह है कि हमारे अंदर एजुकेशन, तालीम नहीं होती तो हम बहुत से मौके के ऊपर डर जाते, हम बहुत से मौक़ों के ऊपर कांपते। मेरे भाइयों, मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आज जो इस देश के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ जो नफरतें भरी गई, ये भी जिहालत का एक बहुत बड़ा सबूत पेश किया जा रहा है इस देश के अंदर।